प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानजन शलाकया चक्रवर्णितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम् इंद्रमं विष्णुपादाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानि तं तं सजीवं साधितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता से विशाखा नितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाप्रधानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतीश्वरी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो भगवते चैतन्य चंद्राय नमो भगवते चैतन्य चंद्राय भगवते चैतन्य चंद्राय नमो भगवते चैतन्य चंद्राय भगवते चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्णा देवी सजन वृंद। हरे कृष्ण। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को भक्ति जोगर शिक्षा आम अध्ययन करुले। पांचटी मुख्य रस शांत दास्य वात्सल्य माधुर्य शांत दास सख्य वात्सल्य माधुर्य। जेमिति प्रथम है साउंड तापर एयर तापर फायर वाटर अर्थ जेमता में जो क्रम बुझी सेमती भाव में वात्सल्य रस सबू रस गुड़िक अंतर्निहित भाव में रही। तेणु वात्सल्य रस माधुर्य रस भूल कहली माधुर्य रस सबू रस गुड़िक अंतर्निहित भाव में शांत दास्य सख्य वात्सल्य सब माधुर्य रस अच्छा। से माधुर्य रसटा गोलोक ब्रज वृंदावन अत्यंत आकर्षणीय रस। सब गोपी माने एवं सब कनिष्ठ गोपी माने वरिष्ठ गोपी माने सब जो एल्डरली यंगरली गोपी मान सब कृष्ण सांगे माधुर्य रस विशेष भाव में भक्ति रस को आस्वादन करते। शांत रस भगवान साकार रूप को आम बुझीपर ना किंतु दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य ये सब एक्सल्टेड डिवोटी बड़ बड़ डिवोटी मान पाखे प्रकट हुए। आपण समय क्रमे भक्ति जाजन कले स्पिरिचुअल मास्टर को विशेष कृपारू आपण भगवान सारे को रस संबंधित हेबे स्वरूप स्थिति कहा जाए। समय क्रम आपन प्रकटित हम मु कृष्ण के रूप सेवा करी एटा मते कृष्ण योजना अंतर्निहित भाव आम पाखे अच्छी। आप समय क्रम देखिए मु कृष्ण भल पाए पुओ हिसाब से गोपाल सेवा करी भगवान पूजा करी गौर नीता हिसाब से पूजा करेंगे। आप गौर नीताई करुणामय अवतार कृष्ण बलराम रूप से भगवान से सेवा करेंगे कहे भगवान मोर पिता मुझे संतान कहे से मोर सखा पूजा करें और दास हनुमान जी को भली ये सब स्वरूप तो आप प्रकट हम स्वरूप सिद्धि आम समय को अपेक्षा करवा भक्ति जगह ये सब हूँ पांचटी मुख्य रस। सहित मुख्य रस आम सहित नित्य एवं शाश्वत किंतु आउ
ଅତି ଗୌଣ ରସ ଆମ ପାଖରେ ବି ଅକସ୍ମାତ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ଯୋଉ ରସ ଗୁଡିକ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ଗୋଟେ ଆସିବ, ଗୋଟେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଏବେ ପ୍ରକଟ ହବ। ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହବ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହବ। କୃଷ୍ଣ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ଅଭକ୍ତ। ସିଏ ଯୋଉ ହାସ୍ୟ ହସୁଥିଲା ସେ ହାସ୍ୟ ରସ ନୁହେଁ। ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲରେ ବେଳେ ବେଳେ କି ଆପଣ ଭୁଲ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହବ ଏସବୁ ରସ ଗୁଡିକ। ଯେହେତୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବୀର ରସରେ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜୟ ବିଜୟ ଥିଲେ। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଭକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଭକ୍ତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। କାହାର କୋଉ ସମୟରେ କୌଣସି ପାଇଁ ପତନ ହୁଏ, ସେ ତ ଭକ୍ତ ନା। କଣ କହିବେ ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କୁ, କଣ କହିବେ? ଜଡ ଭରତ ହେଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ହରିଣ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିରେ କିଛି ଭୌତିକ ଆକର୍ଷଣ ଆସିଲା, ସେ ଭକ୍ତିରୁ ପତନ ହେଲା, ବିପଦ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ? ନମେ ଭକ୍ତା ପ୍ରଣଶନ୍ତି, ନମେ ଭକ୍ତା ପ୍ରଣଶନ୍ତି। ବିକ୍ରମ ଭଗବନ୍ତୀ ଧର୍ମାତ୍ମା ଶଶନ୍ତି ନିଗଛନ୍ତି କନ୍ତେ ପ୍ରତି ଜାନି ନମେ ଭକ୍ତା ପ୍ରାଣଶନ୍ତି। ମୋ ଭକ୍ତର ପତନ କେବେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଆମେ ତ ଜୀବନର ସମୟସୀମା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମାତ୍ର 60-70 ବର୍ଷରେ ଜୀବନ ବିଷୟ ବୁଝିପାରିବାନି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିତ୍ୟଲୀଳାରେ ଭଗବାନ ସହିତ ଭକ୍ତି କଲେ, ଭଗବାନ ସହିତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନରେ, ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନରେ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯୋଉ ମାନବ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମତେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାନବ ଜୀବନ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସନ୍ଦେହ କିଛି ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟ ବିକ୍ରମ ନାସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ ସ୍ୱଳ୍ପମ ଅପୟସ ଧର୍ମସ ତ୍ରାୟତେ ମହତ ଭୟା। ମାନବ ଜୀବନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଶ୍ରୀମତାଙ୍ଗ ସୁଚିତାଙ୍ଗେ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେବେ, କି ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟିକ ଫ୍ୟାମିଲି ଜନ୍ମ ହେବେ। ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଭକ୍ତି କଲେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେବେ। ଯେମିତି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ନା, ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଯେମିତି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ କାହା ପରିବାରରେ? ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କ ପରିବାର। ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସପ୍ତମ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ବି ଗୌରବ ମୋହନ ଦେ, ସେ ବୈଷ୍ଣବ, ସେମାନେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ସେଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନଥିବେ, ପୁଣି ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେମିତି ଆମେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କୁ କହିବା, ସେମାନେ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ବୀର ରସରେ ଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେମିତି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଆସିଲେ, ଭଗବାନ ଆସିକି ଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବୀର ରସ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବୀର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର, ଭକ୍ତ ହିଁ ବୀର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ, ଅଭକ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ମୁଖ୍ୟ ରସ ସହିତ ଏ ଯୋଉ 7ଟି ଗୌଣ ରସ, ହାସ୍ୟ, ଅଦ୍ଭୁତ, ବୀର, କାରୁଣ, ରୌଦ୍ର, ବିଭତ୍ସ, ଭୟ। 187 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। 187 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ। ହାସ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ବୀର, ହାସ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ବୀର, କାରୁଣ, ରୌଦ୍ର, ବିଭତ୍ସ, ଭୟ, ପଞ୍ଚବିଧା ଭକ୍ତି ଗୌଣ, ସପ୍ତ ରସ ଭୟ। ଏ 7ଟା ଗୌଣ ରସ ଇଏ ଅକସ୍ମାତ ଭାବରେ ଆପଣ ସାର୍ ଆସିବ ଏବଂ କଣ ହବ? ଅକସ୍ମାତ ଭାବରେ ଅପସରିତ ହେଇଯିବ। Instantaneous appearance and instantaneous disappearance. ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖଦା, ଯେମିତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସେ ଚାଲିଯାଏ, ଶୀତ ଉଷ୍ମ ବଢି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସେମିତି ସହସା ଆସିବ। କେମିତି? ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ହାସ୍ୟରସ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହାସ୍ୟରସ ବିଷୟରେ ଅଦ୍ଭୁତ, ବୀର, କରୁଣ, ରୌଦ୍ର, ବିଭତ୍ସ, ଭୟ ଏସବୁ ବ୍ରଜ ବୃନ୍ଦାବନ ନୃତ୍ୟଲୀଳା ସେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳାରେ ଆମେ ସେ ନେକ୍ଟାର ଅଫ ଡିଭୋସନ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ରସ ଗୁଡାକ ବିଷୟରେ। ଆମେ ତ ଏତେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସିଲାବସରେ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝିବା। ମୁଁ ବି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି।
ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ କେମିତି ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜ ବୃନ୍ଦାବନରେ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ ସବୁ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶକଟାସୁର, ବକାସୁର, ପୁତନା ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୋଉ କାଓ ହେଡ୍ ବଏଜ ମାନେ ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ, ଗୋପୀ ମାନେ ବି ଥିବେ, ଗୋପ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଚାରରେ ଯାଆନ୍ତି, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଅଦ୍ଭୁତ ହେଇଯିବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଯିବେ। ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ ଏତେ ବଡ ଶରୀର, ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକ, 5 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ବାଳକ, 7 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବାଳକ ହତ୍ୟା କରିଦଉଛି। ସେ ସବୁ କଣ ହେଇଯିବେ? ଅଦ୍ଭୁତ ହେଇଯିବେ, ସବୁ ୱଣ୍ଡର୍ସ, ସେମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ୱିଥ୍ ୱଣ୍ଡର୍ସ, ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ଭୁତ ରସରେ ସେମାନେ ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବି ବିଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେନି। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଏକ୍ସାଲ୍ଟେଡ୍ ଡିଭୋଟି କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବିଚିତ ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ହସ ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଏବେ କଣ ହସିଲେଣି, କଣ ଭକ୍ତି କମିଗଲା କି? ନା, ସିଏ ହଉଛି ଗୌଣ ରସ। ସେମାନେ ସବୁ ମାଧୁରୀ ରସରେ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୌଣ ରସର ସ୍ୱଭାବରେ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରକଟ ହଉଛି। ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଅନେଇବେ କୃଷ୍ଣ ଘରେ, ଇଏ ଆମ ସଖାର କେତେ ଶକ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଏତେ ଶକ୍ତିମାନ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି, କେବେ ବି ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ବହୁତ ଶକ୍ତିମାନ। କିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଗୋଟେ ବୋଧେ ଦିଆ ହେଇଛି, ଏତେ ଶକ୍ତି କେମିତି ଆସିଲା? ଅଦ୍ଭୁତ। ବୀର ରସ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବୀର ରସ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବୀର ରସରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ବୀର ରସରେ ଯୋଡି ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ମାତ୍ର ଆସି ଚାଲିଯାଏ କି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ? ଅକସ୍ମାତ ଭାବରେ ଆସିବ, ଆସ୍ତେ ମାନେ କିଛି ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ରହିବେ। ସେଟା କେତେ ସମୟ ରହିବ? ତାପରେ ପୁଣି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକି ଫେରିଯିବେ। ତାପରେ ବୀର ରସରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଉଦାହରଣ ଦେଲି। କରୁଣ ରସ, କରୁଣ, ବେଳେ ବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ରାଧାରାଣୀ ହଇରାଣ କରିବେ, କୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦିବେ, ସବୁ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର କୃପା ହବ କୃଷ୍ଣ, ରାଧାରାଣୀ ଏତେ ଅଭିମାନ କରୁଛ, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଆମର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଚୋଖରେ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ସବୁ ତାଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କୃଷ୍ଣ ରାଧାରାଣୀ ହଇରାଣ କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ, ଇଏ ପୁରା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ଲମ୍ପଟା ବୋଧେ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଆଶ୍ରମ ଆଡକୁ ଯାଇଛି ବୋଧେ, ଫେରିଲାଣି, ବୁଝିପାରୁଛ? ରାଧାରାଣୀ ମାନ କରିବେ, ମାନ ମଧ୍ୟ ଲୀଳା ଅଛି, ସେଠି କଣ ହବ? ସେତେବେଳେ ସବୁ କରୁଣାରେ ଭରପୁର ହେଇଯିବେ ଲୋକମାନେ। ଥାଉ ଏତେ ଆଉ ରାଗନି, କିନ୍ତୁ ଲଳିତା ବିଶାଖା ଛାଡିବେନି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷ, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ କଣ କରିବେ? ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସଖା ମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏଇଟା ସବୁ ଏମିତି କଣ ହବା କଥା? ଏ ଓମ୍ୟାନ କଣ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ହବା କଥା? ଏତେ କଣ ଏମିତି ପାୱାରଫୁଲ ହେଇକି ଆମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ହଇରାଣରେ ପକଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ସେଠି କାରଣ ରୌଦ୍ର ରୌଦ୍ର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ, କ୍ରୋଧିତ ହେବେ, ହନୁମାନ ଯେମିତି ଲର୍ଡ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ କଣ କଲେ? ଲଙ୍କାଟାକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। କ୍ରୋଧିତ ପରମ ଭକ୍ତ ସେ, ଦାସ୍ୟ ରସରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ବି ପ୍ରକଟ ହେଲା। କ୍ରୋଧ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅଛି। ଭଗବାନ ସେ ନରସିଂହ ଅବତାରରେ କ୍ରୋଧିତ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ, କ୍ରୋଧଟା ଭଗବାନ ପାଖରୁ ଆସେ। ଆପଣ କ୍ରୋଧ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଙ୍ଗର, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଡେଣ୍ଟାଲ, ସେଥିରେ ରସ ଅଛି, ଆସ୍ୱାଦନୀୟ। ଆମ କ୍ରୋଧଟା ଆମର କ୍ଷତି କରିବ, କ୍ରୋଧଟା ଡେଞ୍ଜରସ୍, ରିଲେସନସିପ ନଷ୍ଟ କରିଦବ କେବଳ କ୍ରୋଧ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର, କ୍ରୋଧ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ। କ୍ରୋଧ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାମ ଜପ କରିବା କଥା ଏ ସମୟରେ, କାରଣ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍, ରିଲେସନସିପ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ କରିଦବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ। କ୍ରୋଧଟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବହୁତ ପରାକ୍ରମୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ଏଇ କ୍ରୋଧ ରୂପକ ଡେଡଲି ଏନିମି ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ନା, ପଢୁନଥିଲେ? ପଢୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ? କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ। ଆପଣ ରଜଗୁଣରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭକ୍ତିରେ ପତନ ହେଇଛି। କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଭୌତିକ କ୍ରୋଧ, ଆପଣ ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ତ କେବେ ବି ନାହାନ୍ତି,
ରଜଗୁଣରେ ପତନ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପାରାମିଟର, ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ, ଟଚଡାଉନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତି ସହିତ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଦରକାର। ଜପ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ଜପ କରିବେ। 16 ମାଳା ଜପ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହେଇନି, ଏଟା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। 16 ମାଳା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ, ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଜପ ଅଧିକ କରିବେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ। ହରଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ପ୍ରକଟ ହଉନଥିଲା। ସେ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ, ନାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରଦାସ ଠାକୁର, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଉଥିଲେ, ଆନନ୍ଦିତ ହଉଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ହରଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର କୁଟୀରକୁ ଯିବେ, ହରଦାସ ଠାକୁର ଭଜନ କୁଟୀର। କାହିଁକି? ସାକ୍ଷାତ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ହରିଦାସର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଚାହିଁଥିଲେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ହରଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନା, ଯାହା ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ସାମାଜିକ ଧାରାରେ, ଲୌକିକ ନିୟମ ଯାହା ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ତାହା ହିଁ ଅତୁଟ ରହୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିନ୍ତନ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରି ହରଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯାହା ସିଦ୍ଧ ଗୋକୁଳ ସ୍ଥାନ, ହରଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ କୁଟୀରରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ହରଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଧି ଥିଲା। ତେଣୁ ହରଦାସ ଠାକୁର ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରୋଧ ନଥିଲା, ନହେଲେ ମାୟାଦେବୀଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ପରାସ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ? ଦୁଇଥର ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ ଆସିଥିଲେ, ଡିଫିଟ୍ କଲେ। ମାୟାଦେବୀ ନିଜେ ଆସିଲେ, ଡିଫିଟ୍ କଲେ। ସମ୍ଭବ? ଲର୍ଡ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମା ହାରିଛନ୍ତି, ଜିତିଛନ୍ତି କିଏ? କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଲା? ବୁଝିପାରୁନ? ଦେଖ କେବଳ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ରୌଦ୍ର ବିଭତ୍ସ, ଆପଣ ବିଭତ୍ସ ହେଇଯିବ, ଅଣ୍ଡର ହବା ଅଦ୍ଭୁତ। ଆଉ ବିଭତ୍ସ ରୂପ ଗୋଟେ ଚିତ୍କାର କରିବେ, ବିଭତ୍ସ ରୂପରେ ଏମିତି ବିଭତ୍ସ ହେବେ। ବିଭତ୍ସ ଗୋଟେ ବିଭତ୍ସ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗାରିମା ଦେଖେଇବେ, ଏସବୁ ଗୋପାଳ ମାନେ ହସିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛି, ଆମ ସାଙ୍ଗ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପୁତ୍ର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏସବୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହବ। ତାପରେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବେ କେତେବେଳେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରହିବା ଦରକାର, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କଜ ହବା ଦରକାର ଭୟର। ତାହାର ଯେତେବେଳେ ପୁତନ ରାକ୍ଷସ ଟଳି ପଡିଲା ମଥୁରାରେ, କଂସ ର ଗାର୍ଡେନରେ କୃଷ୍ଣ କୋଉଠି ନେଇକି ପକେଇଲେ? ପୁତନାକୁ କଂସର ଗାର୍ଡେନରେ ପକେଇଦେଲେ। କହିଲେ କଂସର ଗାର୍ଡେନରେ ପଡିଲେ ବଢିଆ ଦେଖାଯିବ, ପକେଇଦେଲେ। ସବୁ ଗଛ ସବୁ ପୁରା ଶବ୍ଦ କରି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣ କୋଉଠି ଯାଇଛି? କୃଷ୍ଣ ଯାଇକିରି ପୁତନା ର ଶରୀର ଉପରେ, ପେଟ ଉପରେ ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି। ହିମାଳୟ ପାହାଡ ଭଳିଆ ପୁତନା ପଡିଛି। ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ତାପରେ ଆସିଲେ, ଆରେ କୃଷ୍ଣ, ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ ସେଠି ବସିଛି। ଆରେ ସେଠି କେମିତି ଚଢିବା? ଆରେ ସେଠି କେମିତି ଚଢିବା? ସବୁ ଅନେଇଛ କଣ? ଗୋପୀ ମାନେ ସବୁ ଆସ, କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ଚଢ। କୃଷ୍ଣ ସେଠି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ସବୁ ଅନେଇଛ କଣ? ସବୁ ଦୌଡା ଦୌଡି ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ଆଣିଲେ। ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ବ୍ରଜ ବୃନ୍ଦାବନର ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ଆପଣ ମାନେ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଯିବେ। କି ପ୍ରକାର ବ୍ରଜ ବୃନ୍ଦାବନ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ କି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ଏସବୁ 6ଟି ଗଣ ରସ, ହାସ୍ୟ ରସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ହାସ୍ୟ ରସ ଆପଣଙ୍କର 6 ପ୍ରକାରର। କେତେ ପ୍ରକାରର ହାସ୍ୟ ରସ? କେତେ ପ୍ରକାରର? 6 ପ୍ରକାର। କେତେ ପ୍ରକାରର? 6 ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମ ହାସ୍ୟ ହଉଛି, ପ୍ରଥମ ହାସ୍ୟ କଣ? ସ୍ମିତ। ସ୍ମିତ ମାନେ କଣ ହାସ୍ୟ? ସ୍ମିତ ମାନେ କଣ? ଟିକେ ସ୍ଲାଇଡ ସ୍ମାଇଲ, ଏମିତି କେମିତି ସ୍ମାଇଲ? ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେମିତି ସ୍ମାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ସ୍ମାଇଲ ଟା ତମ ନଜର ଜାଣିଲେ କେମିତି? ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଚିକ୍ ଟିକେ
ଟିକେ ଚିକ୍ ଟିକେ କୁଞ୍ଚିତ ହବ, କିଛି ଦେଖାଯିବନି ଦାନ୍ତ, ଚିକ୍ ଟିକେ କୁଞ୍ଚିତ ହବ, ଲିପ୍ସ ଟିକେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଯିବ କଣ ନାହିଁ। ସଫ୍ଟ ସ୍ମାଇଲ, ସବୁଠୁ ସଫ୍ଟ ସ୍ମାଇଲ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯମୁନା ନଦୀର ତଟରେ କଣ କରନ୍ତି, ବଂଶୀ ବାଦନ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ପାସ୍ ଟାଇମ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କୋକୋଟ ଚୋରି କରିବାକୁ ଜରଟି ଗୋଟେ ଏଲ୍ଡରଲି ଗୋପୀ, କି ଜରତି ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜ ବୃନ୍ଦାବନର ଜଣେ ବୟସ୍କା ଗୋପୀ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ୟୋଗୋଟ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଯୋଉଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦିନ ବ୍ୟବସାୟ। ଗୋପୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି। ସବୁ ଶିକାୟତ ଆଲିଗେସନ୍ସ କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବା ପାଇଁ, ସେ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କୃଷ୍ଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସିକିରି ୟୋଗର୍ଟ ଚୋରି କରୁ। ତେଣୁ ଜରତି ହାଉସରେ କୃଷ୍ଣ ଧରି ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜରତି କିଏ? ଗୋଟେ ଏଲ୍ଡରଲି ଗୋପୀ, ବୟସ୍କା ଗୋପୀ। ଜରତି ତରବରରେ କୃଷ୍ଣକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ଇଏ ଆଜି ମୋର କବଳରେ ପଡିବ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ତାପରେ ବଳରାମକୁ କହିଲେ, କିଏ କୃଷ୍ଣ, ଦେଖ ଦେଖ ଜରତି ଆସିଲାଣି, ମତେ ଧରିଦବ। କୃଷ୍ଣ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି କହିଲେ, ହାୟର ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ, ଡେମିଗଡ୍ସ ମାନେ ସବୁ ହସୁଛନ୍ତି ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଭୟ କରେ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଭୟ କରେ ସେ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଜରତି ଆସିଲାଣି, ମତେ ଧରିଦବ, ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ ଡେମିଗଡ୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ତାର ସବୁ ମିଷ୍ଟିକ ପାୱାର ଅଛି, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମା ରୁଦ୍ର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? କେୟାରଫୁଲି ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବେ, ଆପଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବେ, ମତେ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ଡେମିଗଡ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେମିତିକା ସବୁ ମିଷ୍ଟିକ ପାୱାର, ତାଙ୍କର ପାୱାର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ସେ ସବୁ ହାୟର ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ରେ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମିଷ୍ଟିସିଜିମ ପାୱାର ସମସ୍ତ ଅଭିଷିକ୍ତ। ଏସବୁ ଲୋଅର ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି ଡେମିଗଡ୍ସ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ସବୁ ସେଜେସ୍ ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ? ହାୟର ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ରେ ସେଜେସ୍ ବି ରହନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ଚାରଣ ଗଣ, ବିଦ୍ୟାଧର ଗଣ, ସବୁ ସେଜେସ୍ ମାନେ ସ୍ମିତ ହାସ ଆସିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣକୁ ଜରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହସ କଣ? ସେକେଣ୍ଡ ର ହାସ୍ୟ କଣ? ହସିତା। ପ୍ରଥମଟା କଣ କହିଲି? ସ୍ମିତ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ହସିତା। ଏଟା ହଉଛି ପ୍ଲେନ ସ୍ମାଇଲ। କଣ ସେଟା? ପ୍ଲେନ ସ୍ମାଇଲ। ପ୍ଲେନ ସ୍ମାଇଲ କେମିତି? ଦାନ୍ତ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯିବ, ପୁରା ଦେଖାଯିବ, ଟିକେ ଦେଖାଯିବ। କଣ? ଦାନ୍ତଟା ଚିକ୍ସ ତ ଟିକେ କୁଞ୍ଚିତ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ଚିକ୍ସ ଟିକେ କୁଞ୍ଚିତ ହବ, ଲିପ୍ସ ତ ଟିକେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବ, ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହବ, ଦାନ୍ତ ଟିକେ ଦେଖାଯିବ। ସେତେବେଳେ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ପାସ୍ ଟାଇମ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ? କୃଷ୍ଣ ଥରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବିବାହ ପରେ ରାଧାରାଣୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଘରେ ବିବାହ କଲେ। କିଏ ସେ? ଅଭିମନ୍ୟୁ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନର ସ୍ୱାମୀ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ହେଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଘରେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଜଟିଳା କୁଟିଳା। ଜଟିଳା ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ମା, କୁଟିଳା ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ। ସେମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନଜର ରଖନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଆସିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରୁଛି। ଏ ରାଧାରାଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ସମ୍ପର୍କ, ରାଧାର କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା,
କିଏ କୃଷ୍ଣ ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା କାହାର ରାଧାର ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି କାହା ଉପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ କୃଷ୍ଣ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ ମାନ କରିଛନ୍ତି ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କଣ କଲ ଏଠି କେମିତି ଆସିଲ ଆଉ ଆମେ ସବୁ କୁଞ୍ଜ ସବୁ କେତେବେଳେ କଣ କରିବା ରାଧାରାଣୀ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ଅଡୁଆରେ କୁଟିଳା ଜଟିଳାର ପୁରା ଦୃଷ୍ଟିରେ ପୁରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ କରିବେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଇ ସମୟରେ ବାହାରୁ ଘରକୁ ଆସିଲା କାମ ସାରିକିରି ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଆଉଁଶୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଣତ କାନି ପୋଛି ଦଉଛନ୍ତି ରାଧେ ତମେ କେତେ ଭଲ ଆଉ ମତେ ଟିକେ କୃପା କର ତମେ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛ ମତେ ଏତେ তুমি ଭଲ ପାଉନ ସବୁ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବସି ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ ଅସୁବିଧା ହବ କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ପଡିବେ ସେଠି କଣ କଲେ କୃଷ୍ଣ ସେଠି କଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସବୁଠୁ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଡିସଗାଇଜର ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟିକ୍ ତାଙ୍କର କିଏ ଅଧିକ ମିଷ୍ଟିକ୍ ହେଇପାରେ କହିଲେ ନାଟ୍ୟ ଧର ତଥା ସେଠୁ କଣ କଲେ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ କୃଷ୍ଣ କରିଦେଇକିରି ନିଜେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ହେଇକିରି ବେଶରେ ଜଟିଳା ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ କହିଲେ ମା ଦେଖ ସେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛି ଯାହା କଥା କହୁଥିଲୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛି ସେଇ ରାଧାରାଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ପ୍ରେମ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ସିଏ ପରକିଆ ପ୍ରେମ ଆଉ ସେ ପାରାମୋର ଲଭର ସିଏ ଆସିଛି ଆମ ଘରକୁ ଏଇ ସମୟରେ ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆସ କାହାକୁ କୁଟିଲା ଜଟିଳା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିବା କୃଷ୍ଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚାଇକିରି କୁଟିଲା ପାଖରେ କୁଟିଲା କାନରେ କୁଟିଲା ସେଇଠୁ ବାଡି ଫାଡି ଧରିକି ଆସିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ କୃଷ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ବାଡି ଫାଡି ଧରିକି ଆସି କୁଟିଲେ ମାନେ ଯୋଉ ମାଡ ବୁଝିଲେ କି ଏ ମାଡରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ କହୁଛି ମୁଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉ ନିଜ ରୂପଟା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଇଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ କୃଷ୍ଣ ଆହୁରି ମାଡ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅକୁ ବାଡେଇଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଗୋପୀ ମାନେ ସବୁ ସେଠି ଥିଲେ ଗୋପୀ ମାନେ କଣ କଲେ ସବୁ କଣ କଲେ ହସିଲେ ଲାଉଡଲି ସବୁ ଗୋପୀ ଯୋଉ ରୁଣ୍ଡି ଭୂତ ହେଇଥିଲେ ସବୁ ହସିଲେ ସେ ହସଟା କଣ ହସିଲା ସବୁ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଖୋଲିଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ହସ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ହସ ହଉଛି ବିହସିତା କେମିତି ସେଥିରେ ଟିକେ ଆଖି ଟିକେ କୁଞ୍ଚିତ ହବ ଆଖି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟିକେ ହବ ଆଉ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ସିକ୍ସ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ସିକ୍ସ ଟିକେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବ ଟିକେ ଡିପର ହବ ତାପରେ ଦାନ୍ତଟା ଭିଜିବୁଲ ହବ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଏଟା ହଉଛି ଅଡିବୁଲ ଲାଫିଂ ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ ଲାଫିଂ ର ଏଟା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ କଣଟା କହିଲି ବିହସିତା ହାସ୍ୟ ରସ ଏଠି କଣ ହେଇଛି କୃଷ୍ଣ ଥରେ ସେଇ ଜରତି ଗୋପୀ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଲୀଳା ହେଇଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜରତି ଘରକୁ ପୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର କାୱେଡ ବଏଜ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଗୋପବାଳ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୁଦାମା ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଆଉ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାବତୀୟ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକିରି ଜରତି ଘରେ କୃଷ୍ଣ ବଟର ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ବଟର କେତେବେଳେ ୟୋଗର୍ଟ କେତେବେଳେ ମାଖନ କେତେବେଳେ ବଟର ଧନ୍ଦା ବଟର ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଜରତି କଣ କରିଛି ଜରତି ଶୋଇଛି ପ୍ରିଟେନସନ ଜାଣିଛି କୃଷ୍ଣ ଆସିବ କାୱେଡ ବୟ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଦ ହୁଏନି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଏମିତି ଶୋଇଲା ଭଳି ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କରିକିରି ପ୍ରତାରଣରେ ଶୋଇଛି କୃଷ୍ଣ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଡରିବାର ନାହିଁ ଡରନି କେହି ଜରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇ ମାରୁଛି ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରୁଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଜରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇକିରି ହାଇ ମାରୁଛି ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ ତମେ କେହି ଭୟଭୀତ ହୁଅନି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଜରତି ଶୋଇ ପଡିଛି ତାପରେ ଜରତି ଉଠିଗଲା
ଜରତି ଉଠିକି ଦେଖିଲା ଇସୁ ଚାଲିଛି କୃଷ୍ଣର ଯୋଜନା, ତାପରେ ଜରତି ହସିଲା, ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି ନିଜକୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଶବ୍ଦ କରିକିରି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମହେଶକା ଗୋପୀ, ଇଏ ହେଲେ ବିହସିତା, ହସ ଟିକେ ଅଡିବୁଲ ଲାଫିଂ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ପାସ୍ତା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାପରେ ହସ ହଉଛି ଅବହସିତା, ଅବହସିତା, ଅବହସିତା ହଉଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଲାଭ, ଶବ୍ଦ ହବ, ପ୍ରକମ୍ପନ ଟିକେ ହବ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ସେଥିରେ ଆଖି ଗୁଡାକ ଆପଣ କ୍ଲୋଜ ହେଇଯିବ, ଆଖି ଗୁଡା କ୍ଲୋଜ ହେଇଯିବ, ନାକ ଗୁଡା ଫୁଲିବ, ନାକ ଗୁଡା ପପ୍ ଅପ୍ ହବ, ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଆଖି ଗୁଡା କିନ୍ତୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ କ୍ଲୋଜ ହେଇଯିବ, ଏଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଲାଭ, ଟିକେ ଅଧିକା ଲାଭ ହବ। ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଇଏ ଗୋଟେ ପାସ୍ ଟାଇମ୍ସ ପ୍ରପାତ ମହାରାଜ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନର ପାସ୍ ଟାଇମ୍ସ। ସବୁଦିନ ସକାଳେ କଣ କରିବେ, ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ, ମଙ୍ଗଳାରତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ସକାଳେ ଉଠେଇବେ, ଉଠେଇଲେ ପୁଅ ମୋର ଖାଇବ, ପୁଣି ଖିଆ ପିଆ ସାରିଲେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ଗୋଚରଣ ପାଇଁ ଯିବ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିବେ, ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଠାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ କୃଷ୍ଣ ରାସଲୀଳାକୁ ପଳାନ୍ତି। ଯଶୋଦା ମା କେମିତି ଜାଣିବେ? କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ସେ ଯିବେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରାସ, ଏସବୁ ଗୋପୀ ମାନେ ଆସିଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋପୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋପୀ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଗୋପୀ, ସବୁ କ୍ଲାସରେ ସବୁ ଗୋପୀ ଯାଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ସବୁ ରାସରେ ଜଏନ କରିବେ। ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦିନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଦିନେ ଉଠିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଲିପ୍ସ ଗୁଡାକ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲାଗିଛି। କାହା ଲିପ୍ସ ରେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲିପ୍ସ ରେ। ଏ ରଙ୍ଗ କଣ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଗାଲ ଫାଲରେ ସବୁ କଣ ଲାଗିଛି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଛି, ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଲାଗିଛି, କିଛି କିଛି ସବୁ କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଲାଗିଛି, ବାସନା ହଉଛି। ଆରେ ବାପା କୁଆଡେ ରାତିରେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ କି? ମା ମତେ ତମେ ସବୁଦିନ ଉଠଉଛ, ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି କହୁନ, ମତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥାଏ, ତମେ ମତେ ଉଠା, ମୁଁ ରାତିରେ କୁଆଡେ ଯାଏ? ତୁ ବାପା ବଳରାମର ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲୁ କି? ତା ପୋଷାକ ଟିକେ କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଥାଏ, ତୋର ଏମିତି କେମିତି ରୂପ ହେଇଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୋଇଲୁ, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ଶୋଇଲୁ, ଏ ସବୁ ରୂପ ତୋର ବଦଳି ଯାଇଛି, କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଲାଗିଛି, ଗାଲିରେ ସବୁ କିସେଜ ଲିପ୍ସ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ନିଜ ଲିପ୍ସ ଟା କଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ବାପା? ଓର ହେଡ ସେମିତିକା କଣ ହେଇଛି? ଯଶୋଦା ମା ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଗୋପୀ ମାନେ ହସିଲେ। ହସିଲେ ମାନେ କେମିତି ହସିଲେ? ଏଇ ହବ ହସିତା, ସବୁ ଚକ୍ଷୁ ଗୁଡା ବନ୍ଦ ହେଲା, ଚକ୍ଷୁରୁ ସବୁ ଲୋତକର ଧାର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହ କେତେବେଳେ ଗାଢ ହେଇଯିବ, ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଆମର ଜୀବନ, ଇଏ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ହସିଲେ, ସବୁ ଆଖି ଗୁଡା ବନ୍ଦ, ସବୁ ଆଖିରୁ ସବୁ ଲୁହ ବାହାରୁଛି, ନାକ ଗୁଡା ସବୁ ଫୁଲି ଯାଉଛି, ସବୁ ପପ୍ଡ ଅପ୍, ସବୁ ନୋଜେସ୍ ହେଲା, ଏଟାକୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଲାଭ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ହସଟା ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ହସ, ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ହସ ହଉଛି ଅପହସିତା, ଅପହସିତା ହାସ୍ୟରସ। ଅପହସିତା ହଉଛି ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲେବୁଲ ଲାଫ୍ଟର, ତାକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେନି, ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲେବୁଲ ଲାଫ୍ଟର। ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? କାନ୍ଦ ହଲିବ ସୋଲଜର୍ସ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଥିଲା ରହିବ, କାନ୍ଦ ହଲିବ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବ, ଆଉ ସବୁ ଅନ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଗୁଡାକ ସବୁ ରହିବ। ସେମିତି ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ପାସ୍ ଟାଇମ ସୁଧାର କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଜରତି ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଇଏ ସବୁ ରସରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବରେ ଜଡିତ। ଜରତି ଥରେ କଣ ହେଲା, ବ୍ରଜ ବୃନ୍ଦାବନ ସବୁ ଗୋପୀ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନଚାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ନାଚ, ନାଚ, ଦେଖିବୁ, ସବୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଦେବେ, ବେଳେ ବେଳେ ରାଗିଯିବେ, ନାଚିବ ନା ଦେଖିବୁ, ହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ଯଶୋଦା ମା ପାଖରେ, କୃଷ୍ଣ ସବୁ ଡରିକି ଯଶୋଦା ମା ବାଡେଇବେ, ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିକାୟତ ହଉଛି, ତେଣୁ ନାଚିଯିବି ଆଉ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଦିନେ ଜରତି କହିଲା କୃଷ୍ଣକୁ ନାଚିବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣ ସେଠୁ ନାଚିଲେ,
ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଖଣ୍ଡେଇ ଭଳିଆ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପୁରା ନାଚିବୁ ନା ଦେଖିବୁ କୃଷ୍ଣ ନାଚିଲେ କୃଷ୍ଣ ତାପରେ ଏଠୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସେଟା ଗୋପୀ ମାନେ ସବୁ ଦେଖିକି ରିଲିଜ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାଚଟାକୁ ସବୁ ଗୋପୀ ମାନେ ସେଠି ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ନାରଦ ମହର୍ଷି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ପାସ୍ କରୁଥିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ ଘଟଣା କୃଷ୍ଣ ନାଚୁଛନ୍ତି କଣ କରାଯିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଯାହାର ଶବ୍ଦରେ ଡେମିଗଡ୍ସ ମାନେ ନାଚିବେ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ରାଦି ନାଚିବେ ସମସ୍ତେ ପଳାୟନ କରିବେ ନୃତ୍ୟ କରିବେ ଇଏ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ଗୋଟେ ଗୋପୀର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରେ ଇଏ ବାପା ନାଚୁଛନ୍ତି କି କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନାରଦ ଏତେ ଜୋରରେ ହସିଲେ uncontrollable laughter uncontrollable laughter ନାରଦ ମହର୍ଷି ବୃନ୍ଦାବନର ଲୀଳା ଆପଣ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତୁ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ମାନେ ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଫୁରିତ ହେଇଯିବ ବ୍ରଜ ବୃନ୍ଦାବନର ବାପର ବାପ ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନ ପାସ୍ ଟାଇମ୍ସ କଣ କହିବେ ଏସବୁ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋପୀ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେଇ ନଚାନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନର କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନର ଭାବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମ ଥାଏ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ଶବ୍ଦଟା ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆସିଛି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେନି ଇଏ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଗୋଟେ ମାୟା ମୋହିତ ଜଗତ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମେ ଗୁଣ ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଗୁଣ ଦ୍ଵାରା ପତିତ ହଉଛନ୍ତି ଗୁଣ ଆମକୁ ତିନିଟା ଦୌଡରେ ବାନ୍ଧିଛି ଆମର କିଛି ଏଠି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟ ହେଇପାରୁନି ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରେମ ଟିକେ ଯଦି ଆପଣ ନ ପାଇବେ ଆପଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରେମ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲେକର ପ୍ରେମ ଦାନ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏଇ ଯୋଉ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରେମ ଭରପୁର ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ହରେ ମାନେ ରାଧାରାଣୀ ପ୍ଲିଜର ପୋଟେନ୍ସି ଆପଣ ପ୍ରେମରୁ ହିଁ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋପୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଗୋପୀ ଯିଏ ଭକ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟିକା ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ଲିଜର ପୋଟେନ୍ସି ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ତିନି ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ରାଧାରାଣୀ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀକୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହରେ ହେ ରାଧାରାଣୀ ମତେ ଆପଣଙ୍କ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବାକର୍ଷଣୀୟ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଆପଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସତ୍ୟ କିଛି ଅଛି ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ପାଇପାରିବେ ଯେ ଆନନ୍ଦର ଗନ୍ତାଘର ରିଜର୍ଭର ପ୍ଲିଜର ପୋଟେନ୍ସି ରାଧାରାଣୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାଧାରାଣୀକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦରକାର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦରକାର ମତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ମୋର ଦରକାର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ ରାଧାରାଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ହେ ରାଧେ ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ମତେ ଲଗାନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ଏନଗେଜ ମି ଇନ ଦ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଫ ୟୁର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣ ସୁପ୍ରିମ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ ଗଡହେଡ ପୁଣି ଆଉଥରେ କହିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କହିଲେ ରାଧାରାଣୀ କୃପା କରିବେ ନା କରିବେନି ଥରେ କହିଦେଲେ ସିନା ଠିକ ଅଛି କୁଆଡେ କଣ ସ୍ଲିପ କରିଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ତାପରେ ରାଧାରାଣୀ କୃପା କରିକି ସେବାରେ ଲଗେଇଦେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ଏନଗେଜ ହେଇଗଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ପୁଣି ରାଧାରାଣୀ ପ୍ରଣାମ କଲି ହେ ରାଧେ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିପାରିଲି अरे राम भी सेया एटी राम कृष्ण एका शब्द जे आत्मारे आनंद पाती आनंद करती से राम लॉर्ड श्री राम नुहति लॉर्ड राम ये राम हो कृष्ण दुईटा शब्द राम कृष्ण को नार तो भगवान परिचित आनंदमय भगवान आमर ब्रज वृंदावन लीला सब आप आस्वादन कर लीला जड़ती देखु गोटे गोटे वयस्का गोपी से कृष्ण कौन कर माकड़ भाया
ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେମିତି ମାଙ୍କଡର ମାଲିକ ଯେମିତି ନଚାଏ ଏ ନାଚ ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଦା କରେ, କୃଷ୍ଣକୁ ନଚେଇକିରି ଗୋପୀମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନକୁ କଣ ଆପଣ କହିବେ? ଜୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ କି ଜୟ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ହାସ୍ୟ କଣ? 6 ନମ୍ବର ହାସ୍ୟ ହଉଛି ଅତି ହସିତା। ଅତି ଶବ୍ଦ ଅଛି। 6 ନମ୍ବରର ହାସ୍ୟ ରସ କଣ? ଅତି ହସିତା। ଅତି ହସିତା, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଲାଫର। ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଏଠି କଣ ହବ? ପୂର୍ବର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ସହିତ ଏଠି କଣ ହବ? ଆପଣଙ୍କର ହାତ କ୍ଲାପିଂ ହବ। ଏଠି କାନ୍ଦ ହଲୁଥିଲା, ହାତ କ୍ଲାପିଂ ହବ, ଆପଣ ପବନରେ ଡେଇଁବେ। ହସି ହସି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆପଣ ହସି ହସି ପାଗଳ ହେଇଯିବେ। ସେଠି କଣ ହେଇଛି? ଥରେ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ? ସେଇ ଜରତି ଥରେ ଟିଜ କଲେ। ଏ ଜରତି ଟିଜ କଲେ, ନା ଧରି ଡାକିବେ। ଜରତି କଣ କଲେ? ଟିଜ କଲେ। ଜରତି ସହିତ କଣ କଲେ? କୌତୁହଳ। ଏଇଟା ବ୍ରଜ ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୀଳା। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ କୌତୁହଳ ଖେଳିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ସେ ଭିନ୍ନ କଥା। ସମବୟସ୍କ କୌତୁହଳ ଖେଳିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ବୟସ୍କ ଗୋପୀ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୌତୁହଳ ଖେଳିବେ କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ। ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ବି କୌତୁହଳ ଖେଳିବେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସମସ୍ତ ବୟସ୍କା, ସବୁଠୁ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ସବୁ ବୟସ୍କ ଗୋପୀ ମାନେ ଜରତି ଭଳି କୌତୁହଳ ଖେଳିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ରସ, ଭକ୍ତିର ରସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତି କେତେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। କଣ କଲେ? ସେଠୁ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଜରତି କି, ମୁଁ କହିଲେ ଶୁଣ ଜରତି, ତମର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଗାଲ ଗୁଡା ସବୁ କଣ ହେଇଗଲାଣି? ସବୁ ଶ୍ରିଙ୍କିଲ କରିଗଲାଣି, ସବୁ ଚମଡା ତମର ଧୁଡୁଡ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ କେମିତି କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତମର ସବୁ କଣ ହେଇଛି? ସବୁ ଗାଲ ଗୁଡାକ ସବୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ସ, ତମ ଗାଲ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଗାଲଟା ତୋର ବହୁତ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଶୁଖିଗଲାଣି। ତତେ କଣ କରିଛି? ସେ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କର ବେଳସନ ନା କିଏ? ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କର ଯେ କିଙ୍ଗ, ଯେ ରାଜା, ସିଏ ତତେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ସେ ସବୁ କିଛି କରିବେ, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆରାମ କରିଦେବେ କୃଷ୍ଣ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସ୍ତବ ଏଠି କାମ କରିବନି କିଛି ହେଲା। ଜରତିକି ଟିଚ କରିକି କୃଷ୍ଣ ଗାଲ ତ ଶୁଖିଗଲାଣି, ସବୁ ଗଲାଣି, ସବୁ ଶ୍ରିଙ୍କିଲ୍ସ ହେଇଗଲାଣି, ଚମଡା ଧୁଡୁଧୁଡି ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖାଯାଉନି। ସେ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କର ଯିଏ କିଙ୍ଗ, ଯିଏ ରାଜା, ସିଏ ତତେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ଜରତି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ଓ ତୁ କେବଳ ଚାଲାକ ଅଛୁ, ନାଇଁ? ଠିକ ଅଛି। ସେଠୁ ଜରତି କଣ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜରତି କଣ କଲା କହିଲେ? ଜରତି କଣ ରିପ୍ଲାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ସିଏ ମତେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିଛି? ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ, ଯିଏ ସବୁ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କର କିଙ୍ଗ। ଏ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କର କିଙ୍ଗ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିକିରି ସବୁ ମାଖନ ଚୋରି କରୁଛି। ଏ ସବୁ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କର ଲିଡର। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଛି ଦେଇଛି କୃଷ୍ଣକୁ ବାହା ହେବି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ପୁରା ସାର୍କାଷ୍ଟିକାଲି ଜରତି କୃଷ୍ଣକୁ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ସବୁ ଗୋପୀ ମାନେ ରୁଣ୍ଡି ହୋଇଥିଲେ, ହସିଲେ ସବୁ। କେମିତି ହସିଲେ? ଅତି ହାସିତା। ହସ ମାନେ ଏଠି ହସର ଗୋଟେ ଚାଲିଲା ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର। ହସ ମାନେ ସବୁ ଡେଇଁଲେ ପଡିକିରି, ଏଆଡେ ସବୁ ଡେଇଁଲେ, ନାଚିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ହେଲା? ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ହେଲା? ହାତ ସବୁ ତାଳି ମାରିକିରି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏସବୁ ବ୍ରଜ ବୃନ୍ଦାବନର ଦେଖନ୍ତୁ
ହାସ୍ୟ ରସ। କଣ ପାଞ୍ଚଟା ଗୌଣ ରସ, ପାଞ୍ଚଟା ଗୌଣ ରସ ବିଷୟରେ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ନା କଣ ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଆଉ କ୍ଲିୟର ହେଲୁ ପ୍ରଭୁ, କ୍ଲିୟର ହେଲୁ। ପାଞ୍ଚଟି ମୁଖ୍ୟ ରସ ପଢିଥିଲେ, ପାଞ୍ଚଟି ଗୌଣ ରସ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ପରେ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ତାପରେ ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ କ୍ରମାଙ୍କ 224 ପ୍ରଭୁ। ନା 200 କେତେ? 224। 24 ଆମେ ଏତେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁ। ବ୍ରଜ ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା ଆପଣ ହସନ୍ତୁ, ହସନ୍ତୁ। ଏତେ ହସ ଗୋପୀମାନେ ହସିଲେ ଆପଣ ହସ ନାହିଁ, ସ୍ମିତ ନାହିଁ କି ଅଧ୍ୟାସ୍ତ ନାହିଁ। କଥା କଣ? ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କୋଉ ହସ ହସିବେ? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। କାଇଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହସ କାଇଁ? ଗୋପୀମାନେ ଏତେ ହସିଲେ ଆପଣ ସେମିତି ବସୁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ନା କଣ? ସ୍ମିତ ଯୋଉଟା ବୋଧେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ 224 ବିଶ୍ରମ୍ବ ପ୍ରଧାନ ସଖ୍ୟ ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ହୀନ ଅତଏବ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରସର ତିନ ଗୁଣ ଚିହ୍ନ। ଏଟା ଆମେ ସାରିଥିଲେ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ରସର ତିନ ଗୁଣ ଚିହ୍ନ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ରସ ଆମେ ସବୁ ସାରିଥିଲେ। ମମତା ଅଧିକ କୃଷ୍ଣେ ଆତ୍ମ ସମ ଜ୍ଞାନ ଅତଏବ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରସର ବସ ଭଗବାନ। ଏଥିରେ ମମତା ଅଧିକ, ଲଭ ଅଧିକ, ଆତ୍ମସମ ଜ୍ଞାନ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭାବିବେ କୃଷ୍ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ଆଉ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ସେ ଯୋଉ ସୁଦାମା ଶ୍ରୀଦାମା କଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ। ଖେଳିବା ଖେଳିଲେ ହାରିଲେ ଆମେ ଘୋଡା ଅଛୁ, ଆମ ପିଠରେ ବସୁଛୁ। ଆଉ ତୁ ହାରିଲେ ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ପୁଅ। ଭଲ ଗୋଟେ ଚଲେଇଛୁ ଡ୍ରାମାଇକ ବୃନ୍ଦାବନ। ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡା ତୁ ପିଠରେ ଆମେ ବସିବୁ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଜବରଦସ୍ତ ଜବରଦସ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଶାନ୍ତର ଗୁଣ ଦାସ୍ୟର ସେବନ ସେଇ ସେବା ନେର ଇହା ନାମ ପାଲନ। ଶାନ୍ତରସ, ଦାସ୍ୟରସ, ସଖ୍ୟରସ ସବୁ ଗୁଡାକ ଫର୍ମ ଅଫ ସର୍ଭିସ କଲ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ। ସର୍ଭିସ ସବୁ ସେବା, ସବୁଥିରେ ସେବା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତରସରେ ସେବା ନାହିଁ। ସାକ୍ଷୀର ଗୁଣ ଅସଙ୍କୋଚ ଅଗୌରବ ସାର ମମତା ଦିକେ ସାଧନ ଭର୍ଷଣ ବ୍ୟବହାର। ଭର୍ଷଣ ବ୍ୟବହାର, ଭର୍ଷଣ ବ୍ୟବହାର ମାନେ କୋଉଥିରେ? ସାକ୍ଷରସରେ ଟିକେ ବ୍ୟବହାର ଟିକେ ଖରାପ ରହିବ। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ପୁଅ ଦେଖିବ ନାଇଁ, ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ପୁଅ ତ ବ୍ରଜ ବୃନ୍ଦାବନର ବ୍ରଜ ବୃନ୍ଦାବନର ଗାଈ ଚରଉଛୁ, କହୁଛୁ କଣ ନା ମୁଁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ପୁଅ। ଟିକେ ରହିବ ଏଥିରେ, ଟିକେ ଏ ରସ ଟିକେ ଅଲଗା। ଆପନାର ପଲକ ଜ୍ଞାନ କୃଷ୍ଣ ପାଲ ଜ୍ଞାନ ଚାରି ଗୁଣେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଅମୃତ ସମାନ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଟିକେ ବଢିଲା। ବାତ୍ସଲ୍ୟ କଣ ହବ? ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରହିବ। କୃଷ୍ଣ କଣ ମେଣ୍ଟେନ କରିବୁ? କଣ କରିବୁ? ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ତାର ପାଳନ କରିବୁ। ପାଳନ କର୍ତ୍ତା କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳନ କର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କର ପାଳନ କିଏ କରିବେ? ନନ୍ଦ ମହାରାଜ, ଯଶୋଦା ମୟା, ବସୁଦେବ, ଦେବକୀ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ଟିକେ ପାଳନ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। କୋଉଥିରେ? ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଅମୃତା ନନ୍ଦେ ଭକ୍ତ ସହ ଦୁବେନ ଆପନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ବାନ ଗୁଣ କହେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣେ। ଏଠି କଣ ହେଲା? ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହାପିନେସ ରହିଲା। କଣ ହେଲା ନା ଭକ୍ତର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଲେ।
ଭକ୍ତର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଭକ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଯଶୋଦା ମାୟା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ କଣ କରନ୍ତି? କୃଷ୍ଣକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି। ଚାବି ରହିବ, ବାଡାବାଡି କରାଯିବ ନା ନାଇଁ? ଜଷ୍ଟି ନମାମିଶ୍ୱରମ୍ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପମ୍ ଲସତ୍ କୁଣ୍ଡଲମ୍ ଗୋକୁଲେ ଭ୍ରାଜମାନମ୍ यशोधा विलोक लाघवमानम् परामृष्टं अत्यंत त्वदृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्र इग्ममृजन्तं करम्बोजयुग्मेन शाटं कनेत्रं मुहुर्श्वस कंपत्री रेखांककण्ठ तितदैवं दामोद भक्ति बधम। सतव्रत मुनिकर लेखनरू निश्चित हुए दामोदर लीला कृष्ण कांदुचंत जष्टि रहिबो माड यशोदा छाड़िबेनी दुष्टामी कले एटी आसीगला कंट्रोल क्षमता आसीगला भक्तर आपण कौन कौन सायुज्य मुक्ति मोर दरकार कृष्ण सारे मिसी जीवी अरे मिसा मिसी कौन इंडिविजुअलिटी आइडेंटिटी